رحم الله من قرأ الفاتحة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي اللبتهي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولا نجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام ناظرین کی خدمت میں اس آیت کریمہ کے ذیل میں معروضات پیش کرنے سے پہلے التماس کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد ظفر ابن یاسین، حسینہ بنت محمد، ابراہیم ابن قاسم علی، علی محمد ابن قربان علی، زبیدہ بنت محمد علی، آل مرحومین آف ویرانی، مرچنٹ، پنجوانی، داور، مکی فیملیز اور جملہ مومن و مومنات اپنے اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو پڑھ کر بخش لیں. تمام انسانوں کی، بالخصوص مومنین جہاں کہیں بھی موجود ہیں اور اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم،
جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، جس میں پروردگار عالم نے تمام انسانوں سے، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، من عمل صالحا، جو بھی عمل صالح انجام دے گا، چاہے مردوں میں سے ہو یا خواتین میں سے ہو، وہو مومن، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم انہیں اس دنیا میں حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد جو بھی اس نے اس دنیا میں عمل انجام دیا ہے اس سے بہتر اسے جزا اور پاداش اور انعام عطا فرمائیں گے۔ یہ ظاہری ترجمہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 97 کا، جس میں واقعاً ایک زندگی گزارنے کے اور دنیا اور آخرت کے بیلنس کرنے کو بتایا گیا ہے کہ جو بھی عمل صالح انجام دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں اعمال کو انجام دینے والے بہت سارے مل جائیں گے، لیکن جس کے عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے وہ وہی انسان ہو سکتا ہے جو مومن ہو، یعنی بغیر ایمان کے انسان کا عمل تو ہو سکتا ہے لیکن عمل صالح نہیں بن سکتا ہے۔ عمل کو صالح کے مرحلے تک پہنچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان ایمان کے درجے پر فائز ہو، صحیح معنوں میں اسے مومن کہا جائے۔ اب مومن کون ہے، اس کی مختلف تعریفیں ہیں عزیزان محترم، لیکن آپ سنتے رہتے ہیں اس لیے ایک جملہ عرض کر دوں، یا علی حبک تقوی والایمان، اے علی تم سے محبت کرنا اور تم سے صحیح طریقے سے والہانہ الفت کرنا ہی تقوی ہے اور ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اہل بیت علیہ السلام سے محبت اور مودت کرتا ہے تو وہ انسان مومن ہے، اور جو انسان مومن ہوگا اسی کا عمل صالح بنے گا، اور جو عمل صالح بنے گا وہی عمل بارگاہ خداوندی میں قابل قبول ہے، ورنہ اور سب کے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ خداوند متعال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تو صرف اور صرف متقیوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے انسان کا عمل صالح جب بنے گا جب انسان مومن ہو اور تقوی کے درجے پر فائز ہو، تو اس کا فائدہ یہ ملے گا، اسے حیات طیبہ اس مادی دنیا میں عطا کریں گے، اور مرنے کے بعد بہترین عمل اور اس عمل کی جزا اور اسے پاداش عطا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان محترم، اگر ہم آئیں اور اس آیت کریمہ کے بارے میں غور کریں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ میں آگے کے مرحلوں میں عرض کروں گا کہ انسان کہ اس ظاہری حیات سے مراد کیا ہے اور حیات واقعی کسے کہتے ہیں۔ آیا یہ چلنا، یہ پھرنا، یہ کھانا کھانا، یہ آنکھوں کا دیکھنا، یہ آنکھوں میں جو بینائی پائی جاتی ہے، جو کان میں سماعت پائی جاتی ہے، جو انسان کی زبان میں ذائقہ پایا جاتا ہے اور انسان کی ناک میں جو سونگھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، کیا یہی سب حیات ہے اور اسی کو زندگی کہا جاتا ہے؟ انشاءاللہ عرض کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا موضوع ان 5 مجلسوں میں یہی ہوگا کہ حسینی لائف کا انداز کیا ہے، طرز زندگی کیا ہے، حسینی افراد، حسینی لوگ کس طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کیسے زندگی ان کو گزارنا چاہیے، یعنی حسین کے اور حسینیوں کے زندگی گزارنے کا طور طریقہ اور انداز کیا ہونا چاہیے۔ اور اس کے لیے مجھے مقدمتاً یہ عرض کرنا پڑے گا، تو نہ تو آنکھ کا دیکھنا حیات ہے، نہ پیروں کے ذریعے چلنا حیات ہے، نہ ہاتھ کے ذریعے چھونا حیات ہے۔ یہ سب حیات کی علامتیں ضرور ہیں لیکن اصل حیات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کأنہم خشب مسندہ، دیکھو یہ وہ افراد ہیں جو سوکھی ہوئی لکڑی کے مانند ہے۔ کہیں کہا گیا یہ چلتی پھرتی لاش کے مانند
मानिंद हैं। वो कौन लोग हैं जिनका दामन दर अहले बैत से वाबस्ता नहीं है, जो अपने आप को करबला से वाबस्ता नहीं करते हैं। उनकी जिंदगी गोया जिंदगी नहीं है, वो चलती फिरती लाश के मानिंद हैं या सूखी लकड़ी के मानिंद हैं, जैसा सूरह मुनाफिकून में इशारा हुआ है। बस अज़ीज़ान मोहतरम, आप तवज्जो फरमाएं तो एक नतीजे तक आपको लेकर के जाना चाहता हूं। यानी जिसे पूरी दुनिया और पूरा समाज और पूरी दुनिया के लोग मिलकर कहते हैं कि ये जिंदा है। जिंदगी की अलामत यह है कि बोल रहा हो, देख रहा हो, चल रहा हो, खाना खा रहा हो, सो रहा हो, जाग रहा हो, नब्ज़ हरारत बाकी हो, दिल की धड़कन बाकी हो। ये सारी चीजें हयात की अलामत बयान की गई हैं। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, अगर उसके पास अखलाक ना हो, अगर उसके पास किरदार ना हो, अगर उसके पास करबला वालों का ईसार हो, वफा हो, सच्चाई हो, सदाकत हो, कुर्बानी का जज्बा उसके अंदर ना हो, तो हकीकत में वो चलती फिरती लाश है। वो इस इंसान को जिंदा नहीं कहा जाएगा। हाँ, हो सकता है एक इंसान बदाहिर मर चुका हो और पूरी दुनिया उसे मुर्दा कहती हो, लेकिन कुरान आवाज दे रहा है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। देखो, जो लोग राह खुदा में बदाहिर दुनिया से गुजर भी गए हैं, चाहे पूरा समाज उसे मुर्दा कहता रहे, लेकिन कुरान की निगाह में, अहले बैत की निगाह में, करबला वालों की निगाह में, सरकार सैयदुश्शुहदा की निगाह में वही इंसान जिंदा है जो तालीमात अहले बैत के साए में जिंदगी गुजारता है, जो अहले बैत से मोहब्बत करता हुआ और मोहब्बत करता हुआ दुनिया से जाता है। इसका मतलब यह है, दुनियावी एतबार से जिंदगी का मिलाद कुछ और है और इस्लामी एतबार से जिंदगी और हयात का मिलाद कुछ और है। जिसे पूरी दुनिया मिलकर मुर्दा कहती है, इस्लाम उसे जिंदा कहता है इस्मा इफ, हम सुन और समझ। ये सुनता और समझता वही है जो जिंदा होता हो। मालूम ये हुआ, जब इंसान अहले बैत की किरदार से, अहले बैत के किरदार से करीब होता है और उनकी कुछ किरणें अपने वजूद में लाता है और उसकी कुछ शमा अपने वजूद के अंदर रोशन करता है, तो याद रखिएगा वही इंसान जिंदा होता है, चाहे वो मर चुका हो। और अगर इंसान बज़ाहिर जिंदा भी हो, लेकिन तालीमात अहले बैत उसके पास नहीं है, सीरत अहले बैत उसके पास नहीं है, दर्से करबला उसके सामने नहीं है, इनकलाब हुसैनी से वो कुछ हासिल नहीं कर रहा है, तो याद रखिएगा वो हकीकत जिंदा नहीं बल्कि मर चुका है। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा था, हयात की अलामत दुनियावी एतबार से कुछ और है और कुरान की निगाह में हयात की अलामत कुछ और है। अब मैं ईसा करीमा के हवाले से एक लफ्ज कह के गुफ्तगू को आगे बढ़ा दूं। तवज्जो चाहता हूं अज़ीज़ान मोहतरम, कम वक्त में एक बात है जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इस आय करीमा में मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मोमिन, ये बात कही गई है कि चाहे तुम मर्दों में से हो या खवातीन में से। यहां पर मन अमिला सालिहन जो कहा है, मिन रजुलिन औ उन्सा, रजुल का लफ्ज अरबी का लफ्ज आप बेहतर जानते हैं इस आय करीमा में। वैसे पूरा कुरान अरबी में है, लेकिन नजाकत देखिए अरबी को। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, रजुल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ नहीं हुआ, मिन ज़करिन औ उन्सा। अगरचे ज़कर भी मर्द को कहा जाता है और रजुल भी मर्द को कहा जाता है, और खातून के लिए अरबी जबान में इमरा का लफ्ज इस्तेमाल होता है और उन्सा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। फर्द के अज़ीज़ान मोहतरम, देखो मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, यहां पर अल्लाह ये भी रख सकता था मन अमिला सालिहन मिन रजुलिन औ इमरा, लेकिन रजुल और इमरा का लफ्ज यहां पर अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं किया है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्यों ज़कर और उन्सा का लफ्ज इस्तेमाल करता है? परवरदिगार आलम ने रजुल और इमरा का लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल किया, जबकि रजुल मर्द को कहते हैं और इमरा औरत को कहते हैं, लेकिन ये दोनों वर्ड और लफ्ज को इस्तेमाल न करके अल्लाह ने ज़कर और उन्सा का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आखिर वजह क्या अज़ीज़ान मोहतरम? तो मुफस्सिरीन ने यह लिखा है,
آپ توجہ فرمائیں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رجل اس مرد کو کہا جاتا ہے کہ جس انسان نے اپنی زندگی کے, اگر مرد ہے تو 15 سال یقینی طور پر گزار لیے ہوں قمری مہینے کے سال کے اعتبار سے, یعنی اگر انسان نے اپنی زندگی کے اس اسٹیج پر قدم رکھ دیا ہے جسے بلوغ شرعی کہا جاتا ہے, یعنی 15 سال کا لڑکا اگر ہے تب اس کے اوپر رجل کا اطلاق ہوتا ہے. ایسے ہی امرا اس لڑکی کو, ہر لڑکی کو امرا نہیں کہہ سکتے ہیں, امرا اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جس نے اپنی زندگی کے 9 سال قمری مہینوں کے اعتبار سے 9 سال مکمل کر لیے ہوں, اس لڑکی کو امرا کہا جائے گا. معلوم یہ ہوا اگر پروردگار عالم اس آیت کریمہ میں ذکر اور انثی کی جگہ پر رجل اور امرا کا لفظ استعمال کر دیتا تو پھر جتنے یہ افراد نابالغ ہیں تو وہ بیٹھ کے سوچتے اور مایوس ہو جاتے, کہتے بھائی عمل صالح تو جب بنے گا جب ہم 15 سال کے ہو جائیں گے. لڑکیاں آواز دیتی عمل صالح تو جب بنے گا جب ہم 9 سال کے ہو جائیں گے. لہذا پروردگار عالم نے یہاں پر انتظار نہیں کیا, کسی کو انتظار نہیں کرنے دیا بلکہ مایوس نہیں ہونے دیا. کہا دیکھو رجل اور امرا کا لفظ استعمال نہیں کروں گا بلکہ ذکر اور انثی کا لفظ استعمال کروں گا. اس سے مراد کیا ہے؟ کہا ذکر اس مرد کو کہتے ہیں جو زندگی کے کسی سٹیج پہ ہو, 1 دن کا بچہ ہو تو بھی ذکر میں ہے, 1 گھنٹے کا بچہ ہو تو اس کو بھی ذکر کہا جائے گا, 5 مہینے کا بچہ ہو تو اسے بھی ذکر کہا جائے گا, 1 سال کا بچہ ہو اسے بھی ذکر کہا جائے گا, اور 14 سال کا بچہ ہو تو اسے بھی ذکر کہا جائے گا. اسی طرح انثی کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے, امرات 9 سال مکمل کرنے کے بعد بنتی ہے لڑکی, لیکن انثی 1 گھنٹے کی پیدا ہونے والی لڑکی کو بھی انثی کہہ سکتے ہیں. معلوم یہ ہوا نابالغوں کو اللہ نے مایوس ہونے سے بچا لیا. اے نابالغوں, من عمل صالحا من ذکر او انثی, معلوم یہ ہوا زندگی کے تم کسی مرحلے پر ہو, اگر عمل صالح انجام دو گے تو پروردگار عالم تمہارے عمل صالح کو قبول فرمائے گا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد والے محمد. یعنی پروردگار عالم نے نابالغوں کو یہاں پر مایوس نہیں ہونے دیا. اور یاد رکھیے گا, جملہ کہنا چاہتا ہوں, عمل کے وجوب کے لیے یعنی عمل کے واجب ہونے کے لیے تو بلوغ کی شرط ہے کہ انسان کے اوپر عمل جب واجب ہوگا جب وہ بالغ ہوگا. نماز صحیح معنوں میں جب واجب ہوگی جب وہ بالغ ہو جائے گا. 9 سال کی لڑکی ہو جائے اور 15 سال کا مکمل لڑکا ہو جائے تو اسے بلوغ شرعی کہتے ہیں. عزیزان محترم, تب اس کے اوپر نماز واجب ہوگی. تربیتی لحاظ سے 7 سال میں نماز پڑھنا ضروری ہے بچے کے اوپر, لیکن وجوب شرعی بہرحال بلوغ کے بعد آتا ہے. توجہ چاہتا ہوں, ایک عظیم نقطہ ہے, یعنی عمل کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے, لیکن عمل کے صالح ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں انسان عمل صالح کو انجام دے سکتا ہے, چاہے عمل کے وجوب کا سن اور عمر آئی ہو یا نہ آیا ہو. انسان کے اوپر عمل صالح کا انجام دینا بہرحال ثواب کا باعث ہے اور اس کے اوپر اجر و پاداش ملے گا. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. توجہ فرمائیں, اب میں یہاں سے ایک نئے رخ کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں, یعنی عمل کے واجب ہونے کے لیے بلوغ کی شرط ہے لیکن عمل کے صالح ہونے کے لیے بلوغ کی شرط نہیں ہے. اسی لیے ہمارے مذہب میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عمل صالح کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اذان کا سننا بھی عمل صالح ہے, اذان کا پڑھنا اور کہنا بھی عمل صالح ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے دائیں کان میں, اور بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے, اور دنیا کو بتایا جاتا ہے دیکھو اس کے ہاں عمل کا وجوب تو اس کے 15 اور 9 سال کے بعد آئے گا, لیکن عمل صالح کا سلسلہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے. یہ جو اذان کہہ رہا ہے یہ بھی عمل صالح انجام دے رہا ہے, اور جو بچہ ابھی اذان سن رہا ہے یہ بھی عمل صالح انجام دے رہا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
यानी अमल के वाजिब होने के लिए बालिग होना शर्त है, लेकिन अमल के सालिह होने के लिए बालिग होना शर्त नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह ने इस आयत करीमा में अमल के सालिह होने की बात की है कि हम हयात तैयबा देंगे। इसका मतलब यह है हयात तैयबा सिर्फ बालिगों को नहीं मिलेगा, बल्कि नाबालिग भी हयात तैयबा ले सकते हैं। क्यों? जिंदगी के किसी स्टेज पर हो वो अमल सालिह अंजाम दे सकते हैं, और जो अमल सालिह अंजाम देंगे तो उन्हें हयात तैयबा भी मिलेगी और अज्र पादाश भी मिलेगा। लेकिन मेरा जवानों के लिए एक सवाल है यहां पर इस आयत करीमा को लेकर के, ऐ मेरे परवरदिगार, जब अमल का वजूब बालिग होने के बाद आता है, जब 9 साल की लड़की हो जाती है, 15 साल का लड़का हो जाता है, तब ये अमल साले अमल का वजूब उसके ऊपर आता है, तो ये अमल साले का मुतालबा पहले ही से क्यों कर लिया? जब ये बच्चा बालिग हो जाता तो इसके ऊपर अमल सालिहा की बात आती और ये अमल को अंजाम दे देता। ये वक्त से पहले, बुलूग से पहले ये अमल साले अंजाम देगा तो इससे क्या फायदा होगा? कहा देखो, अमल साले अगर बच्चे अंजाम देंगे तो उसका 2 फायदा है। एक ये है कि वाकई सही मानों में वह हुआ मोमिन का इतलाक इनके ऊपर होता है, ये मोमिन है। और जब अमल साले अंजाम देते हैं तो उसका फायदा यह होता है कि अमल साले जो नाबालिग बच्चियां और बच्चे अंजाम देते हैं बुलूग से पहले, उसका सवाब बच्चों को भी मिलता है जो नाबालिग हैं, और उसके साथ साथ उन वालिदैन को भी मिलता है जिन वालिदैन ये जरिया बने हैं इन बच्चों के वजूद में आने का। मालूम यह हुआ अज़ीज़ान मोहतरम, अगर ये बच्चे अमल साले अंजाम दें तो ये सवाब दोहरा है, उन नाबालिग बच्चों तक भी पहुंचता है और उनके वालिदैन तक भी पहुंचता है। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फरज। और मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, तमहीदी गुफ्तगू है आज, इंशाअल्लाह कल मुफस्सल गुफ्तगू होगी इस मौजू के एतबार से। अब ये जुमला अज़ीज़ान मोहतरम आप सुन लीजिए, ये इमाम अलैहिस्सलाम की हदीस है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक़ अलैहिस्सलाम का ये कौल है। आप फरमाते हैं, एक सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप इरशाद फरमाते हैं, आपका फरमान यह है कि नाबालिगों का अमल बालिग के अमल से ज्यादा वजनी होता है और ज्यादा खुलूस उसके अंदर पाया जाता है। इमाम से रावी ने पूछा, मौला ये कैसे है कि नाबालिगों का अमल बालिग के अमल से ज्यादा कीमती होता है? इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी हां, नाबालिगों का अमल बालिगों से ज्यादा कीमती होता है और ज्यादा उसके ऊपर अज्र व पादाश मिलती है और बहुत ज्यादा कैफियत वाला होता है और उसके अंदर वजन भी ज्यादा होता है। इमाम से जब पूछा रावी ने, मौला ये कैसे? तो आपने फरमाया, जो बच्चे और बच्चियां बालिग होने से पहले अमल सालिह को अंजाम देते हैं, वो खालिसतन लिवजिल्लाह अंजाम देते हैं, उनके यहाँ बिन्नियत सादिका वो कुलूब ताहिरा की मंजिल होती है। क्यों? ना तो उनके दिमाग में कहीं से जन्नत का शौक होता है और ना ही जहन्नम का खौफ होता है। जब तक तकलीफ आ ही नहीं है तो जन्नत और जहन्नम की बात कहां से आएगी? लिहाजा वो जो अमल अंजाम देते हैं वो कमाले खुलूस नियत पर जाके अमल को अंजाम देते हैं। नाबालिग बच्चे, उनके जहन में किसी न किसी गोशे में ये बात नहीं रहती है कि अगर हम इस अमल को अंजाम देंगे तो जन्नत मिल जाएगी, अगर इसको छोड़ दिया तो जहन्नम में चले जाएंगे। ऐसा कोई ख्याल नाबालिग बच्चियों और बच्चों के अंदर नहीं होता है। लिहाजा वो खुलूस की बुनियाद पर अमल साले को अंजाम देते हैं। इसका मतलब यह है, नाबालिगों के अमल की बुनियाद यह है, ना खौफे नार में अमल को अंजाम देते हैं, ना शौके जन्नत में अमल को अंजाम देते हैं। लेकिन जब यही बच्चे बालिग हो जाते हैं, इमाम फरमाते हैं, जब यही बच्चे मरहले बुलूग तक पहुंच जाते हैं तो उनके जहन के किसी न किसी गोशे में यह बात आती है, अब अगर नमाज ना पढ़ी तो हो सकता है हमें अजाब मिले, अब अगर हमने रोजा छोड़ा तो हो सकता है हमारे लिए मुश्किल आ जाए, अब अगर हमने फला अमल को अंजाम न दिया तो हो सकता है जहन्नम में चले जाएं, या इसके बरक्स फला अगर हमने गुनाह अंजाम दिया तो हो सकता है जहन्नम में चले जाएं, या इसके बरक्स फला अगर दुआ हमने पढ़ ली, फला अमाल हमने कर लिया तो हो सकता है हमें जन्नत
जन्नत नसीब हो जाए। यानी अब जो बालिग होने के बाद अमल को इंसान अंजाम देता है, उसके जहन के किसी न किसी गोशे में इस बात का तसव्वुर होता है, या शौक़े जन्नत में अमल को अंजाम देता है या खौफे नार में अमल को अंजाम देता है। लेकिन बालिग होने से पहले ऐसा कोई तसव्वुर नहीं था। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, कायनात में हमने बाद ऐसी हस्तियों को देखा जिन्होंने ये ऐलान किया आकर के, फरमाया इलाही मा अबदतुका तमअन लिजन्नतिक वला खौफन मिन नारिक बल अबदतुका अहलुल इबादा फअबदतुक। ऐ मेरे परवरदिगार, हमने अपनी इबादत को, चाहे वो बुलूग से पहले की इबादतें हों या बुलूग के बाद की इबादतें हों, ना शौक़े जन्नत में की है ना खौफ नार में की है, बल्कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमने तुझे लायक इबादत समझा है तो तेरी इबादत की है। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आपने देखा, यानी तिजारत वाली नमाज और है, इबादत और है, और लालचियों वाली इबादत और है। हमारी इबादत ना तो लालच वाली होना चाहिए और ना ही तिजारत वाली होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की बंदगी और इताअत उस बुनियाद पर होना चाहिए कि परवरदिगार, मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा खालिक और माबूद और मेरा पालने वाला है, लिहाजा मैं तेरे सामने सजदा रेज होता हूं। और यही तेरे सामने जबीनों का झुकाना और सजदा रेज होना दुनिया के सामने झुकने से बचा लेगा। जैसा कि अल्लामा इकबाल का ये शेर है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अज़ीज़ान मोहतरम, नाबालिग का अमल बालिगों के अमल से ज्यादा वजनी और कीमती होता है। क्यों? इसलिए कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियतुल मोमिन खैरुम मिन अमले। इंसान की नीयत अगर अच्छी है तो इंसान का किरदार अगर अच्छा है, इंसान का अखलाक अगर अच्छा है और इंसान का ये नफ्स जो है उसके खिलाफ अगर काम कर रहा है और नीयत वाकई सही है, तो इंसान का कम वाला अमल भी बारगाह खुदाबंदी में कबूल हो जाता है। वरना अमल की कोई हैसियत नहीं है अगर नीयत फासिद हो जाए। तवज्जो चाहता हूं जाने मोहतरम, देखिए अमल दोनों का एक है और काम दोनों का एक है। दो भाई हैं, दोनों एक जैसा अमल अंजाम दे रहे हैं, दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन एक की नीयत का अंदाजा दूसरे की नीयत के एतबार से हो जाएगा। मशहद का तरबूजा बहुत मशहूर है। एक भाई आगे कहता है, भाई बहुत दिन हो गए मशहद नहीं गए हैं, चले मशहद का तरबूजा भी खा लें और इमाम रज़ा इस्लाम का वहां रोजा है और जल करके ज़ियारत भी कर लें। दूसरा भाई कह रहा है, भाई बहुत दिन हो गए हमने इमाम रज़ा इस्लाम के रोजे की ज़ियारत नहीं की है, चले इमाम रज़ा इस्लाम के ज़ियारत भी कर लें, उनके रोजे का दीदार भी कर लें और वहां पर तरबूजा भी बिकता है, तरबूजा भी खा लेंगे। तो पहले वाले और दूसरे वाले क्या देखिए, अमल दोनों का एक है, दोनों जाएंगे ज़ियारत करेंगे, दोनों तरबूजा खाएंगे। लेकिन पहले वाला नियत क्या कर रहा है, बहुत दिन हो गए हमने तरबूजा नहीं खाया, चले तरबूजा खा लें और इमाम रज़ा इस्लाम की ज़ियारत भी कर लें। आपने देखा अमल दोनों का एक है, लेकिन पहले वाले के यहाँ तरबूजा खाना मुकद्दम है, इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुअख्खर है। और दूसरा वाला जो भाई है वो कह रहा है बहुत दिन हो गए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नहीं की है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं यहाँ पर रोक करके ये अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि ये मजलिस सरज़मीन क़ुम से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है, इसलिए मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि परवरदिगार आलम इस महलिक अमराज का आलम बशरियत से बेहक़ इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खात्मा फरमाए। और जो नाज़रीन इस मजलिस को सुन रहे हैं, परवरदिगार आलम उन तमाम मोमिनीन और मोमिनात को इसी साल अतबात आलियात की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। जिसके दिल में जितनी तमन्ना है ज़ियारत की और जितना ज़्यादा शौक़ है, उतनी बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो दोनों का अंदाज एक है, लेकिन अजीजों पहले वाले भाई के यहाँ तरबूजा खाना मुकद्दम है और इमाम की ज़ियारत मुअख्खर है। दूसरे वाले भाई के यहाँ तरबूजा खाना मुअख्खर है,
इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुक़द्दम है। अब इस बारीक मोड़ पर मज़हब आवाज़ दे रहा है, जितना तुम दोनों भाइयों के नियतों में फर्क है उतना ज्यादा बारगाह खुदाबंदी में तुम्हारे इस अमल की बुनियाद पर सवाब में भी फर्क हो जाएगा। एक भाई को जो दूसरा भाई है उसे कुछ और सवाब व इनाम व इकराम मिलेगा, लेकिन जो दूसरा पहला वाला भाई है जिसने तरबूजा खाने को पहले कहा था उसके इनाम व इकराम में फर्क हो जाएगा। नीयत बहुत अहम है। दूसरा वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, दो भाई हैं, दोनों इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए पहुंचे हैं और दोनों 10 दिन से ज्यादा का क़याम का कस्द रखते हैं उस शहर में, और उसके बावजूद जब दोनों पहुंचे इमाम के पास, कहा बताइए मौला नमाज कैसे हम लोग पढ़ें, पूरी पढ़ें या कसर पढ़ें? देखिए नियतों में कितना फर्क हो जाता है तो अमल कितना ज्यादा फासिद हो जाता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने एक भाई से फरमाया तुम नमाज यहाँ पर कसर पढ़ोगे, और दूसरे भाई से फरमाया तुम नमाज यहाँ पर पूरी पढ़ोगे। अब दोनों परेशान हो जाते हैं। अच्छा, परेशान वो ज्यादा होता है जिससे कहा तुम पूरी पढ़ोगे, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारा मिजाज है ना, कम से कम हमें अमाल अंजाम देना पड़े और फोकट में हम जन्नत में पहुंच जाएं। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, ज़हमत और मुशक्कत के बाद इंसान को जन्नत मिलने वाली है। हम चाहते हैं, मैं इंशाअल्लाह आगे अर्ज करूंगा, ख्वाहिश भर इस दुनिया में मिले, फरमाया हरगिज नहीं, जरूरत भर हम इस दुनिया में देंगे, ख्वाहिश भर वहां पर देंगे। हम चाहते हैं जन्नत मिल जाए, जी ठीक है, मोमिन को, अहले बैत के चाहने वालों को जन्नत मिलेगी, लेकिन इमाम की हदीस भी सुन लीजिए। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जन्नत में उतने तबकात और उतने फ्लोर और उतने दर्जात पाए जाते हैं जितने दर्जात कुरान मजीद की आयतों में पाए जाते हैं। यानी कुरान मजीद के सूरों में जितनी आयात है 6000 से ज़ायद आयात मौजूद है कुरान मजीद में, इसका मतलब यह है इतने तबकात जन्नत के अंदर मौजूद हैं। तो हमें किस दर्जे पर जाना है जन्नत में, ये मुहिम है अज़ीज़ान मोहतरम। इंशाअल्लाह अर्ज़ करूंगा, करबलाई मिजाज वाले और करबला की जिंदगी गुजारने वाले ऐसे होते हैं जो जन्नत की लालच में अमल को अंजाम नहीं देते हैं, वरना इमाम हुसैन सलाम ने चिरागों को बुझा बुझा के बताया कि चले जाओ, जन्नत तुम्हारी पक्की है। इसका मतलब यह है जन्नत तो वही है हुसैनियों की जहां पर हुसैन रहते हैं। एक सलवात पढ़ने पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल पर। तो जन्नत में उतने तबकात हैं जितने कुरान मजीद में आयात पाई जाती हैं, उतने हैं। किस दर्जे में आपको जाना है उसके एतबार से हमें ज़हमत और मुशक्कत और मेहनत करना होगी। तो दोनों भाई जब गए तो एक भाई से इमाम ने कहा तुम्हें नमाज कसर पढ़ना है। उन दोनों ने कहा भाई हमको ऐ मेरे मौला वाका 10 दिन से ज्यादा रुकना है यहाँ पर, हम दोनों की नमाज पूरी होना चाहिए। लेकिन चूंकि उन लोगों का इरादा 10 दिन से कम का था, तवज्जो चाहता हूं, तो जब 10 दिन से कम का इरादा होता है तो नमाज इंसान की कसर होती है। लेकिन फिर मसला आगे फंस जाता है कि एक से इमाम कह रहे हैं कि तुम कसर पढ़ोगे और दूसरे से कह रहे हैं पूरी पढ़ोगे। तो जिसने कहा पूरी पढ़ोगे वो परेशान हो गया, कहा मौला वजह क्या है? कहा देखो जहां नमाज के कसर के शराइत बयान किए गए हैं वहीं पर एक शर्त यह भी है कि मासियत और गुनाह के लिए सफर न करना, वरना नमाज तुम्हारी पूरी हो जाएगी, कंसेशन खत्म हो जाएगा, चाहे 2 ही दिन के लिए कहीं जाओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले वाले भाई से कहा तुम्हारी नमाज कसर इसलिए है कि तुम जब चले थे अपने शहर से तो तुमने नियत की थी मुझे जाके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से मिलना है, उनकी ज़ियारत करना है, उनके सामने अपने मुद्दा को जाके अर्ज करना है। तेरे दिलो दिमाग में इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत थी, लेकिन ये जो जिससे मैंने कहा तुम्हें नमाज पूरी पढ़ना है, इसके दिमाग में ये थी मैं जाऊंगा खुरासान और जा करके मैं हारून की ज़ियारत करूंगा। अब आपने देखा मामून की, मैं मामून की ज़ियारत करूंगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया उससे कि तुम्हारे दिल में एक जालिम की ज़ियारत का जज्बा था और ख्याल पैदा हो गया था, ये खुद मुस्तकिल गुनाह है, जालिम की ज़ियारत के लिए नहीं आना है। जैसा कि मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कूनू लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम औना। देखो है मेरे चाहने वालों, हमेशा मज़लूमों के हिमायत बन के रहना और जालिमों के खिलाफ रहना। जिस भाई ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के जज्बे के साथ इमाम की ज़ियारत करने आया, उसकी नमाज इमाम ने कसर बताई। कहा कसर के पूरे शराइत पाए जाते हैं, तुम्हारी नमाज इसलिए पूरी है तुमने एक जालिम
اور حاکم کی زیارت کا تصور اور خیال کر کے تم گاؤں سے چلے تھے، شہر سے چلے تھے، لہذا تمہارا جو سفر ہے یہ گناہ کا سفر ہو گیا، اور جب سفر معصیت ہوتا ہے تو پھر نماز پوری ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو آپ نے دیکھا عزیزان محترم کہ نیتوں کے فرق کی بنیاد پر کتنا عمل میں فرق ہو جاتا ہے، لہذا نابالغ کا عمل بالغ کے عمل سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے متعلق۔ اور حیات طیبہ کون سی حیات ہے، خلاصتاً انشاءاللہ ان 5 مجلسوں میں عرض کیا جائے گا۔ حیات طیبہ اسی حیات کو کہتے ہیں جو حسینی حیات ہے، حسینی جو طرز زندگی ہے اسی حیات کو حیات طیبہ کہا جاتا ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا حیات طیبہ کہاں سے ملے گی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا 5 بنیادی اصول ہیں جس کے ذریعے انسان کو حیات طیبہ ملنے والی ہے، انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز امام علیہ السلام سے پوچھا وہ کون سی چیز ہے جسے حیات طیبہ ملے گی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا بالعلم تکون الحیات، علم کے ذریعے حیات ملے گی۔ حیات طیبہ کا حصول وہاں ہوگا جہاں پر علم ہوگا، نالج ہوگی اور گیان ہوگا۔ آج انشاءاللہ اپنی اپنی مجلسوں میں امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو مہلک امراض پھیلا ہوا ہے روایات میں، جب امام علیہ السلام ظہور کر لیں گے تو پھر کبھی بھی یہ مہلک امراض، ایڈز جیسا مرض، ٹی وی جیسا مرض، کورونا جیسا مرض، یہ جو برڈ فلو یا اس طرح کے جتنے بھی مہلک امراض ہیں یہ کبھی بھی امام کے دور حکومت میں نہیں رہیں گے، اور ایک عام انسان کی جو زندگی ہوگی دور ظہور امام میں انشاءاللہ روایات میں ہے 800 سال کی زندگی ایک عام مومن گزارے گا۔ تو کتنا ہمیں دعا کرنا چاہیے عزیزو؟ اگر امام سے محبت کرتے ہیں تو بس آخری بات آیت اللہ میلانی فرماتے ہیں کہ 24 گھنٹے میں تمہارے پاس 1440 منٹ ہے، ان 1440 منٹ میں 5 منٹ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے تم دو، یا ان کے لیے صلوات پڑھو، یا ان کے لیے تم دعائے فرج پڑھو، یا ان کے ظہور کے لیے بیٹھ کر کے دعا کرو۔ انشاءاللہ جب امام آئیں گے تو یہ پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے بعد ایک عام مومن کی جو عمر ہوگی وہ انشاءاللہ 800 برس کے قریب ایک مومن زندہ رہے گا۔ آئیے ہم خراج عقیدت پیش کریں اور بالخصوص اپنے امام زمانہ کو پرسا دیں۔ اے منجی عالم بشریت امام زمانہ، ہم آپ کے جد امجد حسین کا پرسا دیتے ہیں۔ روایات میں ہے عزیزو، جب امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو آواز دیں گے، انتقام لیں گے اور کربلا جائیں گے، قبر سرکار سید الشہداء کی طرف رک کر کے کہیں گے میرے جد امجد میں نے آپ کے خون ناحق کا بدلہ لے لیا۔ عزیزان محترم، قبر سے آواز آئے گی اے میرے لال تو نے میرے خون ناحق کا بدلہ تو لے لیا، لیکن میری بہن زینب کی بے چادری کا بدلہ کون لے گا؟ ہاں دادارو، اس آواز میں اتنا درد ہوگا کہ خاتون محشر آئیں گی، آواز دیں گی ہے میرے لال، ہے میرے لال اٹھو۔ ہاں زادارو، عجیب منظر ہے، لاش علی اصغر کو امام زمانہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر لیں گے اور دنیا والوں کے سامنے عرض کریں گے اے دنیا والو، ارے اس بچے نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ارے ظالموں نے اسے بے گناہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ اجرکم اللہ، جس کے لیے میر انیس فرماتے ہیں ارے دکھ اتنے جھیلے چین بھی جتنا کیا نہ تھا، ارے خون اتنا اگلا دودھ بھی جتنا پیا نہ تھا،
اللہ اکبر. ارے شہزاد علی اصغر کا مرحلہ چند فقرے سن کے میں مصائب کو آگے بڑھا رہا ہوں. ہاں دنیا والوں کے سامنے اس سے بڑی اور کیا مظلومیت ہوگی کہ امام زمانہ ہوں گے یہ ششماہ مجاہد کا جنازہ اپنے ہاتھوں پر لے کر دنیا والوں کو خطاب کریں گے. اجرکم اللہ اجرکم علی الزہرا. ہاں دارو آج بھی میرا امام آج بھی زینب کے مصائب کو یاد کر کے امام روتے ہیں. آپ زیارت ناہیہ میں پڑھیے, آپ مولا عباس کے مصائب تو سنتے ہیں نا کہ ہاتھ کٹ چکے تھے, ارے منہ کے بل زمین کربلا پر گرے. ارے میرا سلام ہو, ارے میرا سلام ہو آقائے نامدار حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام پر, جو واقعاً جن کے ہاتھ کٹ چکے تھے اور منہ کے بل زمین کربلا پہ گرے, لیکن جملہ سنے عزادارو زیارت ناہیہ میں ہے. ارے میرا سلام ہو ان بیبیوں پر, ارے جن کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے تھے. یہ زمانے کا امام سلام کر رہا ہے. ارے زینب و کلثوم کے ہاتھوں کو ظالموں نے پسے گردن باندھ دیا تھا. عزادارو اور ستم بالائے ستم قافلے کو ادھر سے گزارا گیا جہاں پر شہداء کی لاشیں ریگے دار زمین کرب و بلا پر پڑی تھی. اللہ اکبر. حجرکم علی الزہرا. عجیب جملہ سنیں گے عزادارو, سید سجاد نے جب یہ منظر دیکھا, آج بھی کورونا کے ایام میں آپ دیکھتے ہیں جب کسی کا باپ یا بیٹا دنیا سے گزر جاتا ہے سب سے بڑی تمنا اس کی کیا ہوتی ہے, یہی ہوتی ہے نا, ارے میرے بھائی کو یا میرے بیٹے کو یا میرے باپ کو غسل مل جائے, کفن مل جائے اور اس کو دفن کر دیا جائے. اگر جنازے میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے تو انسان تڑپتا ہے, بے چین رہتا ہے. ان کورونا کے ایام میں ہم نے دیکھا, ملاحظہ فرمایا, ہائے رے سید سجاد, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پیروں میں بھیڑیاں, کمر میں لنگر, گلے میں توکے خاردار موجود ہے. ارے جوان بیٹا ہے, ارے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر گھوڑوں کی پامال شدہ, ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال شدہ لاش ہے. ارے سید سجاد نے ایک مرتبہ جو دیکھا تو حالت بدلنے لگی, چہرے کا رنگ متغیر ہوا. چاہنے والی پھوپھی نے سمجھایا, اے میرے لال صبر کرو صبر کرو, میں نے اپنے بابا سے سنا ہے ایک زمانہ آئے گا روضہ بنے گا, دور دور سے زائرین آئیں گے. آج دیکھ لیجیے اربعین اور عاشور میں ارے لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے. اے زینب, آپ کی اس دعا کا نتیجہ ہے آج لاکھوں کا مجمع ہے. سید سجاد کو آپ نے تسلی دے دی, بابا کا روضہ بنے گا, دور دور تک زائرین آئیں گے, زیارت کریں گے. سید سجاد کو تسلی ہو گئی, لیکن عزادارو بھی چند قدم آگے بڑھے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب سے بھائی کی برہنہ لاش کو دیکھا نہ گیا تو اونٹ کی بلندی سے زمین کربلا پر گرا دیا. میں کہوں گا عباس, آقا عباس, اگر آپ اونٹ کی بلندی سے گرے سے آپ کے ہاتھ نہ تھے, آئیے دیکھیے آپ کی بہن زینب, ارے اونٹ کی بلندی سے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرا رہی ہے, لیکن ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے ہیں. زیارت ناہیہ کا فقرہ ہے, میرا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن سے بدے سے. اجرکم اللہ. بس آخری چند جملے اور مصائب کو تمام کر رہا ہوں. اگر ایام ادا اور اسیری اہل بیت کے یہ ایام نہ ہوتے عزیزو تو مصائب تمام کر دیتا. ابھی چند قدم اور آگے بڑھے. اب ایک مرتبہ پھر جناب زینب کا عجیب حال ہے. سید سجاد نے پوچھا, اے پھوپھی اماں, یہ آپ کا کیا عالم ہے, عجیب منزل ہے. عزیزان محترم, ہے عزادارو, ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا, ارے میں مدینے میں تھی, چھوٹی سے تھی اور سینے خانہ میں سو رہی تھی. اب جو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا ارے چاروں طرف تو دھوپ ہے لیکن مجھ پر سایہ پڑ رہا ہے. اب جو میں نے نگاہوں کو اٹھایا تو یہی میرا ماجایا حسین ابا کا سایہ کیے ہوئے تھا. زینب پر دھوپ نہ لگ جائے. ارے میں کہوں گا اے حسین مظلوم, آئیے دیکھیے وہی زینب ہے
ہے جو تمادت آفتاب میں کربلا سے کوفہ کے شام کی منزلوں کو طے کرنے جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے مرثیہ پڑھا، اے سید سجاد تم ہی بتاؤ، ارے یہی میرا بھائی تھا، کل میرے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا، آج اسی بھائی کی بہن کربلا سے جا رہی ہے، ارے سر پہ چادر بھی نہیں جو اپنے ماں جائے کی لاش پر اڑا دے۔ اے سید سجاد، انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ وتسلیما لامر وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات سے التماس ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد ظفر ابن یاسین، حسینہ بنت محمد، ابراہیم بن قاسم علی، علی محمد ابن قربان علی، زبیدہ بنت محمد علی، تمام مرحومین ویرانی خاندان کے اور مرچنٹ اور مکھی خاندان کے اور داور صاحب اور جملہ مومن و مومنات اپنے اپنے آباء و اجداد کی ارواح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔